Good morning, dear students. How are you? Hope that you are hale and hearty by the grace of the Creator. Dear students, you are welcome to today's class of English first paper. In last class, we discussed the first two paragraphs of lesson 1 of unit 1 with the title The Unforgettable History. Dear students, today I continue the lesson. You learned that the lesson is on the historical speech delivered by the great leader Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation. Dear students, and this speech is known as 7 March speech. Before going to the text, dear students, you see here given some words. So let's know the meaning of the words that will help you to understand the passage easily. You see first one, enslave means subjugate or captivate, means কৃতদাসে পরিণত হওয়া. Launch means initiate or begin, শুরু করা. Negotiate means discussion, আলোচনা. Constitution means code of laws, সংবিধান বা শাসনতন্ত্র. Carry out means accomplish, সম্পন্ন করা. Reigns means ruling power, শাসনভার. Slaughter means kill, হত্যা করা, জবে করা. Restores means regain or recover, পুনরুদ্ধার করা বা সুসংহতা করা. Dear students, these are the main words used in the passage that we are going to read. So let's go to read the passage. Listen, I am reading from the paragraph number 3, line number 16. The history of Bengal is the history of a people who have repeatedly made their highways crimson with their blood. We shed blood in 1952, even though we were the victors in the elections of 1954. We couldn't form a government then. In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. In 1966, when we launched the 6-point movement, our boys were shot dead on 7 June. When after the movement of 1969, Ayub Khan fell from power and Yahya Khan assumed the reins of the government, he declared that he would give us a constitution and restore democracy. We listened to him then. A lot has happened since and elections have taken place. So dear students, I am going to translate into Bangla for a better understanding. তবে অনুবাদ করতে যাওয়ার আগে আমি একটা লাইন কোট করতে চাই এর আগের প্যারা থেকে. 23 years of a history of man and woman in agony. নারী পুরুষের 23 বছরের ইতিহাস, আর্তনাদের ইতিহাস. এই যে বঙ্গবন্ধু 23 বছরের আর্তনাদের ইতিহাস বললেন, সে 23 বছর বলতে কোন বছরগুলোকে বোঝানো হয়েছে? প্রিয় শিক্ষার্থী, 1947 সালে যখন পাক ভারত বিভক্ত হয়, এই 47-এর পর থেকে 1970 সালের নির্বাচনের যে মধ্যবর্তী 23 বছর, সেই 23 বছরে এই বাংলার মানুষ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা অনেক অত্যাচার, নিপীড়ন চালানো হয়েছিল. এমনকি এই বাংলার অনেক মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে, সেই ইতিহাসকে তিনি এখানে নির্দেশ করেছেন. আমি অনুবাদ করছি. The history of Bengal is the history of a people who have repeatedly made their highways crimson with their blood. বাংলার ইতিহাস বাংলার মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হওয়ার ইতিহাস. হাইওয়ে ক্রিমজন উইথ ব্লাড মানে রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হওয়া. ক্রিমজন মানে গাঢ় লাল,
We shed blood in 1952. আমরা 1952 সালে রক্ত দিয়েছি. This line indicates the language movement of 1952 when we lost our many heroic sons like Salam, Rafiq, Barkat, Jabbar and so on. Even though we were the victors in the elections of 1954, এমনকি যদিও আমরা 1954 সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেছি, we couldn't form a government then, আমরা তখনও সরকার গঠন করতে পারিনি। অর্থাৎ 1954 সালে যখন পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন হয়েছিল, তখন যুক্ত ফ্রন্ট সেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সেই হিসেবে সরকার গঠন করার কথা থাকলেও সরকার গঠন করতে পারেনি। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থাৎ বাংলার মানুষের অধিকার হরণ করা হয়েছে। In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for next 10 years. 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল ঘোষণা করেন। কেন? To enslave us, আমাদেরকে কৃতদাসে পরিণত করার জন্য। For the next 10 years, পরবর্তী 10 বছরের জন্য। অর্থাৎ 1958 সালে যখন মার্শাল ল ঘোষণা করা হয়, 1958 সালের পর থেকে 1969 সালের গণঅভ্যুত্থানের যে মাঝখানের যে 10 বছর, সেই 10 বছর মার্শাল ল জারি করে আমাদেরকে কৃতদাসে পরিণত করলো, অর্থাৎ আমাদের চলাফেরা ও বলার স্বাধীনতা হরণ করলো। মার্শাল ল কি? মার্শাল ল is a military law. When this law is declared, people cannot speak freely and move freely. এই আইন যখন জারি করা হয়, তখন মানুষ সাধারণভাবে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে না, চলাফেরা করতে পারে না, মানুষের অধিকার হরণ করা হয়। In 1966, when we launched the 6-point movement, 1966 সালে যখন আমরা লঞ্চ করি, যখন আমরা শুরু করি 6 দফা আন্দোলন, our boys were shot dead on 7 June, আমাদের অনেক ছেলেদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। অর্থাৎ 7 জুনে অনেক বাংলার সন্তানকে হত্যা করা হয়েছিল। মনু মিয়া, শফিক, মুজিবুল হক ও শামসুল হক সহ সারা দেশে 11 জন সন্তানকে হত্যা করা হয়েছিল। এভাবে আমাদের উপর দমন, নিপীড়ন, অত্যাচার চালিয়েছিল। When after the movement of 1969, Ayub Khan fell from power, যখন 69 গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হয়, fell from power, ক্ষমতাচ্যুত হওয়া, and Yahya Khan assumed the reins of the government. এবং Yahya Khan assume means took, গ্রহণ করেছিল the reins of the government, সরকারের শাসনভার। reins means ruling power, শাসনভার। He declared that, তিনি ঘোষণা করলেন যে he would give us a constitution, তিনি আমাদেরকে সংবিধান দিবেন, and restore democracy, এবং গণতন্ত্রকে সুসংহত করবেন। restore means recover, পুনরুদ্ধার করবেন। we listened to him then, আমরা তখন তার কথা মেনে নিয়েছিলাম। a lot has happened since, তখন থেকে অনেক কিছু ঘটে গেল। and elections have taken place, এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ এখানে নির্বাচন বলতে 1970 সালে যে 7 ডিসেম্বর নির্বাচন হয়েছিল, পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন, সেই নির্বাচনের সর্বমোট আসন সংখ্যা ছিল 313টি, আর পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ছিল 169টি আসন। আর 169টি আসনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছিল 167টি আসন। সেই হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা জয়লাভ করে এবং ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগই
সরকার গঠন করার কথা ছিল, কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য টালবাহানা শুরু করে। এখন বঙ্গবন্ধু এরপরে কি বললেন দেখো, নেক্সট প্যারা আই এম গোয়িং টু ট্রান্সলেট। আই হ্যাভ মেট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। I have met to request to him, আমি তাকে অনুরোধ করলাম, not only on behalf of Bengal, শুধু বাংলার পক্ষে নয়, অর্থাৎ বাংলার জনগণের পক্ষে নয়, but also as the leader of the party who is the majority in Pakistan, পাকিস্তানে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবেও আমি অনুরোধ করলাম। I said to him, আমি তাকে বললাম, you must hold the session of the National Assembly on 15 January, আপনি অবশ্যই ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি জাতীয় পরিষদের সেশন অধিবেশন আহ্বান করুন 15 জানুয়ারি। অর্থাৎ 7 ডিসেম্বর নির্বাচন হয়েছিল, পরবর্তীতে 15 জানুয়ারি অধিবেশন আহ্বানের জন্য বঙ্গবন্ধু অনুরোধ জানায়। বাট হি ডিড নট লিসেন টু মি, কিন্তু ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর কথা শুনেন নাই। হি লিসেন টু মিস্টার ভুট্টো ইনস্টিড, তার পরিবর্তে তিনি ভুট্টো সাহেবের কথা শুনলেন। ভুট্টো সাহেবকে তৎকালীন রাজনৈতিক দল পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তানের পিপিপি, পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারপারসন অর্থাৎ নেতা। At last he said that, অবশেষে তিনি বললেন, the meeting would take place in the first week of March, মার্চের প্রথম সপ্তাহে মিটিং সংগঠিত হবে, মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। We said, আমরা বললাম, fine, ঠিক আছে, we will be taking our seat in the assembly then, তাহলে তখন আমরা আমাদের অধিবেশনে আমাদের আসন গ্রহণ করব, অর্থাৎ আমরা যোগদান করব। I said, আমি বললাম, we will carry out our discussion in the assembly, অধিবেশনে আমরা আমাদের আলোচনা সম্পন্ন করব। Carry out means accomplish. As well so far as to say, আমি এও বললাম that if anyone came up with an offer that was just, যদি কেউ ন্যায্য দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে, just ন্যায্য, even though we were in the majority, we would agree that offer, যদিও আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ, আমরা সেই দাবি মেনে নিই। This line indicates that বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান had faith in democratic system and justice. এই লাইন থেকে আমরা বুঝতে পারি বঙ্গবন্ধু খুবই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং ন্যায় বিচারে আস্থা ছিলেন, বিশ্বাস ছিলেন। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমি মনে করি তোমরা এই দুইটি প্যারাগ্রাফসের অনুবাদ বুঝতে পেরেছো এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট ইতিহাস তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবার আমি একটা কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব, পরীক্ষায় যেভাবে সেট হয়। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদেরকে এক নম্বর কোশ্চেনে একটা প্যাসেজ দেওয়া হবে, সেই প্যাসেজের অধীনে দুইটা সাব কোশ্চেন দেওয়া হবে। একটা হচ্ছে এ এমসিকিউ, এটা হচ্ছে 5 নম্বর, আর একটা হচ্ছে বি আনসারিং কোয়েশ্চেন্স, এটা হচ্ছে 10 নম্বর। অর্থাৎ একটা পেজ থেকে 15 মার্কসের কোয়েশ্চেন করা হবে। আমরা এ মাল্টিপল চয়েস এটা নিয়ে আলোচনা করব। কোয়েশ্চেনের শিরোনামটা থাকবে এভাবে, চুজ দি কারেক্ট আনসার ফ্রম দি অল্টারনেটিভস, অর্থাৎ এখানে যে অল্টারনেটিভস ভিন্ন ভিন্ন যে অপশন থাকবে সেই অপশন থেকে ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট দ্য বেস্ট ওয়ান ফর ইউর আনসার। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা একটু পড়ি। দেখো এই নম্বরে লেখা আছে দ্য বেস্ট সিনোনিম অফ অ্যাজিউম। অ্যাজিউম শব্দের সিনোনিম, বেস্ট সিনোনিম মানে সমার্থক শব্দ কোনটি, নিচে যে 4টা অপশন থাকে আছে সেখান থেকে আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা যখন লেসন শুরু করছি তার আগে আমরা কিছু ভোকাবুলারি শিখেছি, তার মধ্যে অ্যাজিউম শব্দটি ছিল। তো অ্যাজিউম শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রহণ করা, আর এখানে আছে টেক শব্দের অর্থ গ্রহণ করা, কন্টেইন অন্তর্ভুক্ত করা, গিভ প্রদান করা, রিমেইন অবশিষ্ট থাকা। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারছি প্রিয় শিক্ষার্থী অ্যাজিউম মিন্স টেক, আর আনসার হচ্ছে 1 নম্বর। আসলে এবার বি নম্বরে দি ওয়ার্ড এনস্লেভ মিন্স, অর্থাৎ এনস্লেভ শব্দটির মিন্স অর্থ কি। আমরা পড়েছিলাম এনস্লেভ মানে কৃতদাসে পরিণত করা। তো এই অপশনগুলো একটু পড়ে নি।
এক নম্বরে আছে ইমানসিপেট মানে মুক্ত করা, স্বাধীন করা, সাবজুগেট অধীনস্থ বা ক্রীতদাসে পরিণত করা, লিবারেট স্বাধীন করা, রিলিজ মুক্ত করা। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা বুঝতে পেরেছি এনস্লেভ মিন্স সাবজুগেট, আনসার নাম্বার 2। এরপর আসো সি নম্বরে the phrase carry out refers to, এই carry out ফ্রেজটি refers ইঙ্গিত করা বা বোঝায় অর্থ কি? এখানে আমরা অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছি। একে আছে ডিসকাস আলোচনা করা, নেগলেক্ট অবজ্ঞা করা, অ্যাকমপ্লিশ সম্পন্ন করা, লিভ ত্যাগ করা। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা সহজেই বুঝতে পারছি carry out means accomplish, answer number 3। এবার আসো ডি নম্বরে the 6-point movement was launched dash years after আইয়ুব খান had declared martial law, অর্থাৎ আইয়ুব খান মার্শাল ল ঘোষণার কত বছর পরে 6-point movement 6 দফা আন্দোলন শুরু হয়েছিল, কত বছর? এখানে বছরটা আমাদেরকে বের করতে হবে। আমরা এখানে অপশনে দেখতে পাচ্ছি 11, 12, 10, 8 বছর। প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা যদি একটু খেয়াল করি 6-point মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল 1966 সালে, আর আইয়ুব খান মার্শাল ল ডিক্লেয়ার করে 1958। অর্থাৎ 66 থেকে যদি 58 মাইনাস করি তাহলে আমাদের 8 বছর থাকে। তাহলে এটাই হচ্ছে আনসার, আনসার হচ্ছে 4। প্রিয় শিক্ষার্থী এরকম টেকনিক্যাল কোশ্চেন হতে পারে। এবার আসো লাস্ট ওয়ান নাম্বার, হু অ্যানাউন্স টু রিএস্টাবলিশ ডেমোক্রেসি, অর্থাৎ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা কথাটি কে অ্যানাউন্স ঘোষণা করেছিলেন? এক নম্বরে আছে শেখ মুজিবুর রহমান, 2 নম্বর ইয়াহিয়া খান, 3 আইয়ুব খান এবং 4 নম্বর হচ্ছে মিস্টার ভুট্টো। প্রিয় শিক্ষার্থী আইয়ুব খানের ক্ষমতাচ্যুতের পরে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে, শাসনভার গ্রহণ করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে আমাদেরকে সংবিধান দিবেন এবং গণতন্ত্রকে রেস্টোর ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্রকে সুসংহত করবেন। আর রেস্টোর ডেমোক্রেসি মিন্স রিএস্টাবলিশ ডেমোক্রেসি, সেই হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি যে আনসার 2 ইয়াহিয়া খান। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী এই যে স্যাম্পল কোশ্চেন আমরা আলোচনা করেছি এভাবে পরীক্ষায় সেট হবে। আমি ধরে নিচ্ছি যে তোমরা ভালোভাবে এই কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো। তো আগামী ক্লাসে আমরা অন্য একটি কোশ্চেন আলোচনা করব। সেই ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে শেষ করছি। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আল্লাহ হাফেজ।